لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ایک اتہاس آپ کو بتانے جا رہا، آہستے آہستے دیکھیے کیا کیا جا رہا ہے، مدارس میں فنڈ بند کیے جا رہا ہے، یعنی جو مدرسے کسی سرکار کے ماتحت میں تھے، سرکار کی طرف سے اس کو پیسے مل رہے تھے، وہ بند ہو رہے ہیں۔ آسام کے اندر مدرسہ بند کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ نئی مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی۔ میرے بھائیوں میں بتا دینا چاہتا ہوں آسام کے لوگوں سے، اور اتر پردیش کے اندر بھی تیاری ہے مدرسے کو، مکتب کو بند کرنے کی۔ لاکھ کوشش کر لو مدرسے بند نہیں ہوں گے۔ اور بھولو مت آسام کے کرسی پر بیٹھنے والے لیڈروں، اتر پردیش کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگوں، اگر مدرسہ بند ہو گیا تو مجاہدین نکلنے بند ہو جائیں گے۔ اور تمہیں یاد ہونا چاہیے اس دیش کو آزاد کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، کسی کالج یا یونیورسٹی سے نکلنے والے کسی پروفیسر کا نہیں، بلکہ جب اس دیش کو آزادی کے لیے مجاہدین کی ضرورت تھی اور فدائین، ایسے لوگوں کی جو اپنی جان پر قربان، اپنی جان کو قربان کر دے، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، تو اس دیش کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آئے تھے جو کہ مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی آئے، مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا جعفر تھانیسری نکلے انگریز کو ڈرانے کے لیے جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نکلے، 4 سال تک مالٹا کے جیل میں رہے، وہیں پر دفن ہو گئے، وہ بھی مدرسے کے نکلے ہوئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس دیش کے اندر بڑے عہدے پر فائز ہونے والے ذاکر حسین صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جس نے ظالم انگریز کو بھگانے کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، وہ بھی مدرسے کا پڑھا ہوا مکتب کے پڑھے ہوئے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، آج بھی جو موجود ہیں، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم مدرسے کے پڑھے ہوئے، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے، امیر شریعت صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ بلکہ یہاں تک میں کہنا چاہوں گا اس دیش کی اتہاس کو سب کے سامنے ببانگ دہل رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ ہمیں گرو ہے اس بات پر، آئی بلانگ ٹو مدرسہ، میں بھی ایک مدرسے کا طالب علم ہوں۔ ہم نے مدرسے کی پانیوں جیسی دال کھا کھا کر پی پی کر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ہم اس اتہاس کو لاتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ 70,000 علماء کرام پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا تھا۔ وہ 70 کے 70 علماء کرام اگر کہیں سے پڑھ کر نکلے تھے تو وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ اگر تم نے مدرسے کو بند کرنے کی کوشش کی، اگر تم نے مدرسے کے اوپر الیگیشنز لگائے، تو کان کھول کر سن لو غدارو، جب چین اس دیش کے اوپر حملہ کرے گا، جب نیپال اس کے اوپر شکنجا کسنے کی کوشش کرے گا، تو کوئی میدان میں پہلے نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے اگر کوئی میدان میں آئے گا تو سر پہ ٹوپی اور چہرے پر داڑھی رکھنے والا مدرسے کے علماء کرام میدان میں آئیں گے اپنے اس دیش کی رکشا کرنے کے لیے، اور کیا ہے، کریں گے۔ یہ اتہاس بتاتی ہے، یہ عبداللہ سالم نہیں، بلکہ اٹھاؤ اتہاس کی کتاب کو، اٹھاؤ تاریخ کی کتاب کو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے آج اس دیش، آج یہ دیش امن اور سکون اور چین کی سانس لے رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی علماء کرام کو مدرسے کے پلیٹ فارم سے بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ عبداللہ سالم کو ڈراتے ہو، اناپ شناپ خبریں چھاپتے ہو تم۔ میں ایک طالب علم ہوں، میری زبان کو اللہ کے علاوہ تمہارے جیسے دجال بند نہیں کر سکتے۔ میری موت ہی میری زبان کو بند کر سکتی ہے، ورنہ کسی مائے کے لال نے وہ بچہ نہیں جنا ہے جو عبداللہ سالم کی زبان کو بند کر دے۔ میں بولتا رہوں گا ہندوستان کی اتہاس کو، علماء کرام کی قربانی کو بتاتا رہوں گا، ہندو مسلمانوں کی اتحاد کو میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن تمہارے ناپاک ارادوں میں تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، ملک ہندوستان زندہ باد، ملک ہندوستان، ملک ہندوستان، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی۔ اللہ میرے بھائیو
बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि दो रास्ते हैं जिस पे चल कर डेफिनेटली वी विल सक्सेस। मेरे पास इस ताल्लुक़ से मुझे बहुत दर्द हुआ। हमें अपने मदारिस चलाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। हम 2 रोटी खाते थे, 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी अपने मदरसे में उलमाए किराम को, बच्चों को भेज कर हम अपने मदरसों को ज़िंदा रखें। तुम्हारे भीख की, तुम्हारी ताउन की हमें ज़रूरत नहीं है। हम वो हैं जो ग़ज़वा खंदक से हमारा ताल्लुक़ है। पेट पे पत्थर रख कर हमने अपनी शरीयत को, अपने दीन को और अपने बदन की हमने हिफाजत की। लेकिन मैं आखिर में यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप बातिल का मुकाबला करना चाहते हैं तो तालीम, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एजुकेशन ज़रूरी, अगर नहीं तो फिर आप वैसे औने बौने आ जाएंगे लाइन में। लिटरेसी बहुत जहालत हमारे बरादरी में, मुस्लिम बरादरी में जहालत। 500 रुपए, हजार रुपए खर्च करके हम मांस मछली खा लेते हैं, अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हैं। आप अपने बच्चे को बाहर भेजिए, कोई शक नहीं, बाहर भेजिए, आपको ज़रूरत है पैसों की, लेकिन कम से कम खुदारा अपने बच्चों को मैट्रिक तक की तालीम ज़रूर दीजिए। कम से कम अपने बच्चों को नाजरा ज़रूर पढ़वाइए और ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जहाँ पर अपने आप, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपने बच्चे को मौलाना नहीं बनाने की वो रखते हैं, अगर अल्लाह ने वसअत दी है तो हाफिज़ कुरान बना दीजिए, उसके साथ साथ में मैट्रिक भी कर लेगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस सिलेबस चल रहे हैं। हमारे स्कूल में जाएंगे आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा निज़ाम बनाया अपने स्कूल का कि हम अपने स्कूल में जो बच्चा 8 क्लास तक हमारे स्कूल में 1 to 8 रहेगा, नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक है, 8 क्लास तक आते आते वो हमारा बच्चा कम से कम 1.5 पारा का हाफिज़ कुरान बन जाता है। 1.5 पारा पूरी ज़िंदगी में याद रखना बहुत पॉसिबल है, कर सकता। अब तो ऐसे बहुत सारे स्कूल और इदारे खुल गए। आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान तक स्कूल में रखिए, उसके बाद आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया, आप भेजिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिलाइए। नहीं तो ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते। यही लव जिहाद के ऊपर कानून, हाई कोर्ट, ये केरला हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव जिहाद, इसकी तो कोई हकीकत ही नहीं। क्यों? जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह कहा हो कि जवान लड़का लड़की, बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से विदाउट शादी किए हुए ज़िंदगी गुजार सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों। बालिग होने चाहिए, 18 साल से अधिक उनकी उम्र होनी चाहिए। ये केरला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो फिर इनके पेट में क्यों दर्द होता है? चलो अगर कोई मुस्लिम लड़का ने भटक कर किसी गैर मुस्लिम बहन से शादी कर ली, अगर उस पर आप सज़ा मुरत्तब करते हैं तो इस पर भी कीजिए कि अगर कोई हिंदू भाई मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो उस पर भी सज़ा हो। अगर मुस्लिम करे तो लव जिहाद, गैर मुस्लिम भाई करे तो प्रेम विवाह। वाह भाई वाह, ये तो इंसाफ नहीं, बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। ये तो खुली हुई नफरत है ना। इसलिए बात नहीं मानी जाए, हम नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो फरमान, हमारे जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनको सपोर्ट करेंगे और हम उन्हीं को माने। आपकी मनगढ़ंत कानून नहीं माने। अगर बेटी का सम्मान करना चाहते हैं आप तो दे दीजिए इंसाफ बहन मनीषा को, हाथरस के अंदर उनकी जिंदगी जो तबाह कर दी गई, यहां तक के उनके इंसाफ को भी गला घोंट कर मार दिया गया। दे दीजिए इंसाफ वैशाली की बहन गुलनाज को, पकड़िए उनके मुजरिमीन को, बनाइए ऐसा कानून जो 6 दिन तक रेपिस्ट को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। क्यों नहीं बनाते हो इस पर कानून? बनाओ इस पर कानून, लाओ इसके ऊपर अध्यादेश। लाने का बड़ा शौक है अध्यादेश। किसान के खिलाफ अध्यादेश लाकर क्या फाड़ लिया? अध्यादेश का मतलब जानते हैं? नहीं जानते। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ही लोग जानते होंगे। अध्यादेश का मतलब होता है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए देश में कि उस सूरत हाल के लिए संविधान में कोई कानून ही ना बना हुआ हो, यानी उस सूरत हाल को निपटाने के लिए कोई कानून ना हो, कोई गाइडलाइन ना हो कानून में, संविधान में। तो अब उस सूरत हाल से निपटने के लिए फौरन कोई बिल लाया जाता, यानी कोई कानून लाया जाता, बिना पारित किए हुए लोकसभा में, राज्यसभा में, यानी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में नेताओं के पास किए बगैर डायरेक्ट ऑर्डिनेंस ला करके उस सिचुएशन से निपटने के लिए इमरजेंसी की सूरत आ गई कि अरे ऐसी सूरत आ गई, अब कैसे इससे निपटें। देखेंगे कि भाई संविधान में कानूनी कौन सा तरीका है, देखेगा कि कानून में लिखा हुआ ही नहीं उसके बारे में,
तो इसको बोलते हैं अध्यादेश। फौरन अब उस सूरत हाल से निपटने के लिए कानून ले आना, उसको बोलते हैं अध्यादेश। बताइए, तो किसानों के लिए कोई ऐसा कानून बनाना जरूरी था क्या? कोई किसान मर रहा था क्या? किसान अपने माल बेच नहीं पा रहे थे? नहीं, उन्होंने लेकिन लाया। जिस पर लाना था, बहन की इज्जत लूटी जाती है, माँ के पर्स मारे जाते हैं, उनके रेपिस्टों को बचाया जाता है। 4 रेपिस्ट हैं बहन मनीषा के और 5 रेपिस्ट हैं बहन गुलनाज के। आप ये कहेंगे कि मौलाना बहन गुलनाज की बात करते नहीं, जितना सम्मान बहन गुलनाज का था उतना ही सम्मान बहन मनीषा को भी है मेरे दिल में। मैं पूरे दिल की गहराइयों से उनके लिए फिक्रमंद हूं और मैं उस ईश्वर के उस मंत्र का मैं संचालन करना चाहूंगा। धे पश्यस्त मो परी संतराम पादको हर माते को शल्पको। मां का लफ्ज इस्तेमाल किया, हिंदू मुसलमान का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। उनके ऊपर लाते न अध्यादेश आप, उनके मुजरिमीन को बचाने के लिए। अब अल्लाह वालम भी सवाब, अंदर क्या खाया आपने? पैसे खाए के हलवे खाए के चाय पिया के पान खाया कि दूध पिया आपने? लेकिन यह है कि उनके मुजरिमीन को तो बचाया। अगर फौरन उस बेटी की रेपिस्ट को पकड़कर तहकीक कीजिए, आप कहेंगे कि भाई कैसे पता चलेगा? ऐसा कम से कम 50 जजेस को लगाइए, सीबीआई को लगाइए, FBI को लगाइए। पहले CID होता था, कोई और इन्वेस्टिगेशन, NIA लगाइए। आप NIA लगा देते डॉक्टर कफील पे, डॉक्टर अयूब अंसारी पे, अब्दुल्ला सालिम के पीछे BI वाले को भेज देते। मेरे पीछे भेजोगे तो क्या मिलेगा? मिसवाक मिल जाएगा तुमको अपने मेरे पॉकेट में। मेरे रूम में घुसोगे तो कुरान मिल जाएगा, गीता मिल जाएगा तुम्हारा, ऋग्वेद यजुर्वेद मिल जाएंगे हमारे टेबल के ऊपर रखे हुए। आपको क्या मिलेगा? आपको नहीं। इन सब ब्रांचेस को, इन रेपिस्ट को ढूंढने में अगर लगा दें तो मेरे ख्याल से 5-6 दिन तो बहुत हो जाते। 2-3 दिन के अंदर पकड़कर उनको फांसी के फंदे पर लटकाइए तो हमारा नौजवान भी डरेगा, पूरी पब्लिक भी तारीफ करेगी कि वाह क्या गवर्नमेंट आई है, क्या सरकार है। लेकिन नहीं, ऊपर से बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अंदर से बेटी की इज्जत को मलियामेट आप करते। मेरे भाइयों, ये तमाम चीज़ें कहाँ से ख़त्म होंगी? ये तमाम चीज़ें एजुकेशन से ख़त्म होंगी, तालीम से ख़त्म होगी। आप देखेंगे कि अमेरिका, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर हैवानियत नहीं है, हैवानियत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन है, भले ही मॉडर्न एजुकेशन। आप ये कहेंगे कि कुरान की तालीम और दीनी तालीम के लिए लोग तो उभारते हैं हमारे उलमाए कराम, लेकिन साइंस, मैथ और इन सब के लिए तो कोई उभारते नहीं। साइंस कुरान से निकला, आप साइंस को कुरान की तालीम से अलग मत कीजिए। मैथ कहाँ से निकला? कुरान से निकला। फल्यक्तुब बैनकुम बिलाद, इस आयत से निकला। वनज़लनल हदीद फी बासन शदीद, साइंस कुरान की आयत से निकला। वयख्लुक़ु मा ला तालमून, इससे विज्ञान निकला। तबीब, MBBS, MD, डॉक्टर कुरान से निकले हैं। ये ना कहें कि नहीं जनाब ये अलग फील्ड है। 1842 में साइंस को, मेडिकल को, सिविल सर्विसेज को, इन सब चीज़ों को अलग कर दिया कि ये फ़न है। बाकी और कुरान की तालीम, हदीस की तालीम अलग है, इसको पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, साइंस पढ़ोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। नहीं, मेरी सोच और मेरी थॉट इससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप डॉक्टरेट पढ़ रहे हैं, MBBS बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुरान करीम की तालीम हासिल किए हुए हैं, लेकिन जब आप ऑपरेशन कर इस नियत से पढ़ रहे हैं कि अल्लाह के कुरान में पहले ज़माने में जो लोग थे, सहाबाए कराम थे, अंबिया कराम थे, वो जहाँ पर एक बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे वहीं पर एक डॉक्टर MBBS भी हुआ करते थे। वो बस नाम चेंज हो गया, एक मेथड चेंज हो गया। पहले तबीब, हकीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, आज डॉक्टर, MBBS, MD ये इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने तजुर्बेकार होते थे कि भाई पल्स देख करके पता लगा लेते थे कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आज जब तक आप पूर्णिया जाएंगे आपका 10,000 का चूना नहीं लगेगा। यूरिन टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, हवा टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, तब तक डॉक्टरों को पता नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी बीमारी। ये चीज हो रही है, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो कुरान की तालीम, इन मॉडर्न एजुकेशन, ये अलग नहीं है बल्कि इन्हीं से निकले हुए हैं। हाँ, आप सिर्फ ये सीखेंगे, अगर नीयत साफ होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब जरूर मिलेगा। भले ही आप ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, अल्लाह का नाम लेकर 2 रकात नमाज पढ़कर ये काम करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। फेसबुक यूज करते हैं, किसने बनाया फेसबुक को? मिलियन का वो मालिक है, मार्क ज़करबर्ग। कितनी उम्र है? 33 साल। और हमारे बच्चे 33 साल में ज्यादा से ज्यादा टुप्पा मछली पकड़ना सीखता है। जाएंगे कहां मछली मिल रही, उनसे पूछ लीजिए कि टुप्पा मछली की हिस्ट्री क्या, नहीं बता पाए। अब बताइए, ये चीज है, हमारे बच्चों में एजुकेशन का ग्राफ नीचे है। चीन के अंदर
بچہ پیدا ہوتا میں تو کہا کرتا ہوں کہ آدھا انجینئر بن کر کے نکلتا ہے. وہاں بچے کو کھلونا بھی ایسا دیا جاتا ہے جس سے وہ کچھ نہ کچھ آوشکار کریں. ہمارے ایسا نہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر دماغ نہیں، الحمدللہ دماغ ہے. ہمارے گاؤں کے ہمارے قریب میں جو کہ ہاٹ میں ایک بستی ہے بلوا، دو بچہ ڈی ایم بنا. ڈی ایم دو بچہ ہمارے اس گاؤں، ایک بی پی ایس سی میں اور ایک یو پی ایس سی میں بنا. ڈی ایم کون ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ کا مالک. ایم پی بھی اس کے سامنے زیادہ آگے سر نہیں اٹھا سکتا. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جس کو کلکٹر بولتے ہیں. ہم سے کسی نے پوچھا کہ مولانا کلکٹر میں ڈی ایم میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا کہ تم بتا دو کیا فرق ہے. بھلا کلکٹر بڑکا ہوتا ہے، ڈی ایم چھٹکا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ زمانہ ایسا آ گیا. ہم نے کہا کہ پاگل، پہلے زمانے میں کلکٹر بولتے تھے، آج کے زمانے میں ڈی ایم بول دیتے ہیں. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دونوں ایک ہی ہوتا. اعظم گڑھ میں ایک بچے سے پوچھا، پڑھ رہا تھا شاید وہ، ہم نے پوچھا کہ بابو کہاں کے ہو؟ بولا کشن گنج کے. ہم نے کہا کہ تمہارا ڈی ایم کون ہے کشن گنج کا؟ بولا مولانا اسرار صاحب. مولانا اسرار صاحب ایم پی تھے، ممبر آف پارلیمنٹ. تو دیکھیے ہم ترقی کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں یا دنیاوی تعلیم دیں، کوئی بھی تعلیم دیں. میں تو کہوں گا کہ دونوں تعلیم دیجیے، دونوں ایجوکیشن دیجیے. انشاءاللہ ضرور آپ کا بچہ آگے چل کر خوشحال زندگی انشاءاللہ تعلیم دیں گے اپنے بچوں کو. ہاتھ اٹھائیں. دیکھیں کل صبح برات بھی جانا ہے بھائی صاحب کو، نہیں تو بھی وہاں گاڑی میں جھومتے رہ جائیں گے. خیر اللہ سے دعا کریں، اگر ہمیں بچنا ہے، اگر ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے تو یو مسٹ ٹو ایجوکیٹ یور چائلڈ. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرا دیں. ہاں اپنے دستے میں چلے بھائی درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا اللہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے یا اللہ ان میں جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو بے حد قبول فرما. یا اللہ بھی جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی آمد کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے بھائی صاحب نے یا اللہ اس مبارک موقع پر جلسے کا انعقاد کر کے یا اللہ کچھ لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کی کوشش کی، ان کی قد و کاوش کو تو قبول فرما. یا اللہ ان کے اس شادی کے اندر، نکاح کے اندر خیر و برکت عطا فرما. شیطان کے شر و فساد سے ان کی یا اللہ ان کے دونوں کے درمیان میں ان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر دین کی فضا کو عام فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا اللہ خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر یا اللہ ان کے اندر استقامت پیدا فرما، شریعت پر چلنے کی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میتھڈ کو اپنانے کی. یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. بہت سارے معصوم نوجوانوں کو یا اللہ ان کو جیل کے سلاخوں کے اندر UAPA ڈال کر اندر کر دیا گیا. یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری تنظیم جو دینی اور دنیاوی لائن سے کام کر رہی ہے یا اللہ تو ان کو یا اللہ ہم سب کے لیے یا اللہ دین کی خدمت کے لیے مزید تقویت عطا فرما دے. یا اللہ ہماری نگاہ کی حفاظت فرما، شرمگاہ کی حفاظت فرما، تکبر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، بد نگاہی بد نظری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس چھوٹے سے مختصر سے مجلس کو قبول فرما. یا اللہ جن لوگوں کی اس مجلس کو آرگنائز کرنے میں یا اللہ تعاون رہا ہے یا اللہ ان سب کے لیے اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنا. ہماری آمد کو قبول فرما. یا اللہ ہماری سفر کو قبول فرما. ہماری قد و کاوش اور ہماری پریشانیوں کو، ہماری قد و کاوش کو قبول فرما. ہماری پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.